지금 topics는 transverse 굉장히 중요한 개념이죠. 그 가우시안 펀더멘탈 모드는 아주 미니멈 그 uncertainty wave packet으로 the best coherent source. 근데 model of incoherent source, or partial coherent source 그럼 지금 가까이 이렇게 model of incoherent source로 incoherent source sum of separate sources. 근데 each separate source가 하나하나는 다 가우시안 펀더멘탈 coherent 모드인데 그게 이제 position offset하고 angular offset하고 그리고 arbitrary phase가 in front 하고. So each fundamental Gaussian mode but offset in position x, in angle phi, 이거를 offset을 이제 소스가 여러 개 있으니까 그 J 인덱스를 붙여가지고 angle 그 다음에 x 프라임 J 그 다음에 and arbitrary phase in front. 그래서 이건 뭐냐면은 total field E가 sum of J is of zero를 fundamental Gaussian 모드로 이끌을 시에 이게 이제 coordinate representation이니까 x 근데 x가 xj만큼 displace 하면은 argument가 x minus xj가 되겠죠. 그 다음에 이 angle이 also displace 됐다고. 그러면 이 angle displacement를 coordinate representation에서 쓰려면은 여기다 phase 팩터를 집어넣어주면 돼요. e to the I minus I k phi j x 플러스 그 다음에 e to the some arbitrary phase e to the I maybe phi capital phi j 이게 나중에 is a good model for undulate radiation from electron B. 그래서 여기 J를 각각 일렉트론이라고 생각하고 each 일렉트론이 fundamental Gaussian 모드를 이미트한다고 생각하면 돼요. 그래서 일렉트론이 B면 이제 이렇게 있는데 이게 레디에이션 디바이스를 지나가면서 레디에이션을 이미트하잖아요. 그럼 그 이미트하는 패켓이
이쪽으로 가면 이렇게 나오고, 이 일렉트론이 포워드로 갔을 때는 이렇게 나오고, 뭐 여러 가지 이렇게 나옵니다. 그래서 그 모델을 이제 수식으로 쓴 게 이거는. 그 여기서 그 앵귤라 옵셋을 포지션 리프레젠테이션에서 요 익스포넨셜 팩터 했잖아요. 그거는 더 이제 자세하게 증명해 보려면은 이게 e's of x인데 epsilon 오메가 파이는 이거 푸리어 트랜스폼이잖아요. 푸리어 트랜스폼이 e to the I k minus I k pi x position representation e's of x 이렇게 됩니다. 그럼 이거하고 이 팩터하고 보면은 여기 x의 팩터가 phi 마이너스 phi j거든요. 그래서 요거는 sum over e's of omega 0 fundamental mode의 angular representation에서 phi 마이너스 phi j이고, 그 다음에 이 x에서 offset된 거는 이 여기 angular representation에서는 이제 페이스에 axial 페이스라고 했습니다. E to D 여기서는 I K phi xj. 그 다음에 이 페이스는 additional 페이스는 똑같아요. 오케이. 그래서 여기에서 또 그 시뮬라티를 언제든지 볼 수 있죠. x 리프레젠테이션을 했을 때는 이거는 클리어하고 x 코디네이트가 옵셋된 거라고. 근데 앵글이 옵셋된 거는 이렇게 페이스로 들어갑니다. 근데 요거를 풀에 트랜스폼해서 이제 파일 리프레젠테이션을 하면은 앵글은 이제 obvious하고, 그 다음에 페이스, 포지션은 그 다음에 또 하나의 페이스. 그러면 브라이트니스를 개선하기 위해서 we need for brightness we need 바이리니아 electric field quantity가 있어야 되죠. e to the I x less core x plus e to the omega x minus, 그 다음에 e to the I k y phi. 근데 여기서 x 플러스 마이너스는 x에다가 플러스 마이너스 half y 이것을 에버리지에다가 오케이 에버리지. 그러면 이 식에다가 이거를 대입해요. 이 폼을 여기다 대입한다고. 그러면 이 to the star 이것도 리니어 썸이고, 이도 이제 리니어 썸이면은 여기에서 더블 썸이 되겠죠. 근데 더블 썸인데 여기서는 J 썸이고 여기서는 say N 썸이라고 그럴 때 컴플렉스 컨주게이트가 있으니까 이 페이스 팩터가 E to the 마이너스 phi J 마이너스 phi N 이렇게 될 거라고. 근데 이 페이스가 아비트랄이면은 그게 파티클이 다르면은 플러스 마이너스 오실레이션에서 캔슬하니까 only the diagonal term remain. So in the sum only diagonal term. In the sum meaning is J
J is K인데 only is J diagonal term J equal to K term이고 여기서 non-diagonal J not equal to K인데 여기서 J not equal to K는 e to the I pi J minus pi K 이렇게 돼가지고 this non-vanishing 하니까 this oscillation 하니까 이거는 이 term은 effectively goes to zero. So only the diagonal term만 나와. 그러면은 다음 작업 그러면은 여기에서 이제 이걸 썸이 나오는데 J하고 K하고 같은 썸으로 하면은 이 프로덕트가 어떻게 되냐면은 여기서 이거를 becomes J 1 to n sub E 그 다음에 phi 페이스는 이 컴프레스 컨주게이트 뭐 같은 인덱스니까 없어지고 그 다음에 E sub 오메가 0 x 마이너스 xj 컴프레스 컨주게이트 그 다음 여기서는 여기 아규먼트가 플러스가 되잖아요. 플러스고 그 다음에 여기는 E sub 오메가 0 x 마이너스 xj 그 다음에 페이스 팩터는 이게 e to the I, k, j 마이너스고 I, j인데 아우먼트가 플러스 그리고 이쪽에서는 여기에서는 e to the 이 term이 하나 있고 그 다음에 e to the I, k, j the same phase factor pi j now times x minus 그 다음에 overall phase factor e to the I, k, y, phi 오케이 그러면 여기서 다시 갑시다. 페이스 팩터만 보면은 페이스 팩터만 보면은 이 K는 인덱스가 없지. 이거는 똑같고, K, 요거는 똑같고, 이제 사인이 체인지 하는데, 이게 X 플러스 마이너스 X 플러스에다가 X 마이너스를 했으니까, 페이스 팩터에서 여기서 들어가는 게 e to the minus I, k, pi, j 그 다음에 x 플러스 마이너스 x 마이너스 플러스 그럼 x 플러스 x 마이너스 센티미터 이게 마이너스 오케이 마이너스 이 사인이 바뀌니까 그럼 x 플러스 x 마이너스는 y죠. 그래서 x 플러스 마이너스가 x 플러스 마이너스 y하고 분 그럼 이건 y 그럼 이거하고 지금 이거하고 컴바인 돼가지고
이 term을 여기서 집어넣으면 then e to the I, k, y에다가 phi minus phi j. 오케이. 그래서 이 팩터는 다시 정리를 하면 다시 여기서 정리를 하면은 j 1 to n 이고 e sub omega fundamental mode x plus minus xj e omega x minus xj then e to the I, k, y phi minus phi j 의 푸리에 트랜스폼 dy 이렇게 된 거예요. 그럼 여기에서 보면은 여기 x 플러스 마이너스 xy는 nothing but x 마이너스 xj 플러스 y 오버 2고 여기는 x 마이너스 xj 마이너스 y 오버 2라고. 그래서 결과가 뭐냐 하면은 simply we have B brightness individual coherent field as simply x displacement xj phi displacement phi j. 랜덤 페이스 approximation 하고 그 displacement 했을 때 brightness는 아주 this is 직관적으로 명백하죠. 그러면 이제 파티클을 add 하는데 파티클 number distribution 있을 거네요. 파티클 자체. 그리고 이거를 distribution use particle distribution function. 그럼 파티클이 f x j 파티클 디스트리뷰션 x 일렉트론 이제 레디에이션하고 구별하기 위해서 일렉트론 E를 칩시다. x e and phi e가 particle density function. 잠깐만요. 이거 인코히어런트 웨이브 같은데 썸메이션. 아까 인디비주얼 소스로 오는 거예요. 브라이트니스 다 더했으니까. 야, 인코헤런트 썸이에요. 왜냐면은 여기서 each 필드가 코헤런트 필드가 offset된 게고 그 다음에 additional 또 페이스가 있더라고요. 그 additional 페이스는 뭐냐면 e to the 타임 렉인데 e to the 오메가 tg인데 보통 일렉트론 빔에 이 파티클이 랜덤리 디스트리뷰트 되어 있으면 그게 이제 랜덤 케이스를 거예요. 그래서 이게 이제 지금 어삼션이에요. 토탈 일렉트릭 필드가 일렉트릭 필드 디스플레이스고 그다음에 랜덤 케이스니까. 그러면 그 스퀘어를 해서 썸을 하면은 요 케이스가 다른 파티클은 컨트리뷰트 안 하니까 그냥 다이아고널을 펴는. 제목이 트랜스버스 코히어런스. 근데 이게 이제 파셜이 코헤런트 필드가 될 거라고. 예, 오케이. 트랜스버스 코헤런트 이제 풀리 코헤런트 필드는 우리가 알고, 그러니까 그런 제목이 트랜스버스 인코헤런스라고 바꿨다. 더 정확한 거는 파셜 트랜스버스 코헤런스. 그래서 이 디스트리뷰션 펑션을 쓰면은 이 썸 자체를 우리가 인티그럴로 바꿀 수 있습니다. dx, d, d, phi, e
fxe by e 그 다음에 brightness of fundamental brightness x minus xe by minus by e. 다시 말해서 뭐냐면은 brightness from beam is convolution of beam phase space and brightness. 이건 바로 convolution이죠. 그래서 small f는 classical electron distribution phase space고, 이거는 single radiation coherent brightness. 그럼 다시 가우시안 example로 들어가가지고 그럼 B0X5 fundamental 가우시안 모드 TM00 모드는 아까 V0 e to the minus 1 half sigma r square x square plus sigma r prime square phi square. 그 일렉트론 빔 디스트리뷰션은 또한 가우시안이라고 말씀합시다. 일렉트론 빔 디스트리뷰션이 이게 이제 그 컨스탄트가 있고 0, 0 e to the minus 1 half. now electron beam은 sigma e 지난번 얘기할 적에 sigma x square하고 sigma x prime square phi square. 그러면 이 컨볼루션을 하면 어떻게 돼요? bx5 if we two Gaussian distribution is convolution 되면 the resulting distribution is another Gaussian. but the RMS quantity가 add 되죠. bx5는 이 b at the point 0고 그 다음에 1 half sigma square x capital sigma square x square plus phi square sigma capital X X prime square. 근데 sigma capital X square는 is coherent size plus electron size. angle sigma X prime square는 coherent angle square plus electron angle. 그래서 if sigma x much smaller than coherent size고 sigma angle 자체도 much smaller than coherent angle이면은 이 sigma x prime이 거의 sigma r prime 되고 이거는 lambda 4파이. 이런 경우에는 is still coherent. 반면에 if the other case, sigma x가 much larger than sigma r, sigma x prime이 much larger than sigma r prime이면 sigma x prime은 much larger than lambda 4pi. 이건 incoherent. 그래서 이런 관점으로 볼 때 coherence, transverse coherence is determined by
whether the phase space area, which is the sigma x prime RMS phase space area. Well, the RMS peak Gaussian quantity를 할 때 여기서 2파이가 들어가야 되는데, 이 phase space area가 if this is whether is greater than or above the same as, 여기 완전히 코어한 경우에는 이게 람다하고 4파이고 2파이가 들어가는데 여기 람다하고 2. 그러니까 이건 almost it is geometrical criteria. 그러니까 어떤 소스가 있을 때 소스 디스트리뷰션이 우리가 소스 디스트리뷰션을 알면은 그 소스 페이스 베이스 디스트리뷰션의 에리어가 람다 오브 2보다 크냐 작으냐, 람다 오브 2보다 작을 수는 없다고. 왜냐하면 미니멈 웨이브 패킷이 람다 오브 2니까. 람다 오브 2에 충분히 가까우면 다른 람다라든지 그 정도면 모습이 코헤어요. 이게 람다 오브 2보다 훨씬 더 크면은 그건 인코헤어 소스라고. 그러니까 이거는 그 소스 있는 포인트에 외부에서 일렉트릭 필드가 들어와 있는 시딩이 되어 있는 그런 상황에서 얘기하는 거예요. 시딩은 그러니까 처음부터 일렉트론이 그냥 자기 앞에서 내는 상황이면 그냥 이런 얘기를 할 필요가 없지 않아요? 왜? 가령 언듈레이터 레디에이션에서 심플트론 소스 FL 액션이 없으면, FL 액션이 없더라도 트랜스버스 코헤런트는 할 수 있다고. 그래서 일렉트론 빔 이미탄스가 람다하고 4파이보다 훨씬 더 적으면 그 언듈레이터 소스는 트랜스버스를 코헤런트. 그 언듈레이터 소스를 사용해서 영 인터피어런스를 하면 인터피어런스 패턴이 생깁니다. 그거는 소스하고 그 CSI 거리가 멀기만 하면 항상 플러스 있는 거잖아요. 멀기만 하는 게 아니고 멀리 두고 아파처럼 나요. 멀리 두고 아파처럼 나요. 그 소스 사이즈가 이 소스하고 이 CSI가 거의 멀어지면 소스가 작아지는 거니까 스윗이 있건 없건 그 토픽스를 지금 하려고. 그래서 이런 포인트를 볼 때 example. 그게 이제 페이지 30, 리스팅 페이지 30인데, 가령 인코헤런 소스의 하나로 탱을 들 수 있잖아요. We have sun. 그럼 선에서는 아톰이 이제 굉장히 많고, 굉장히 많죠. 사이즈도 굉장히 크고, 원사방 2파이로 레디에이트 하거든요. 그럼 선 자체에서 페이스 베이스 에리어를 보면은 굉장히 크다고. 선 레디어스가 이제 R이라고 그러면은, 이게 X 프라임이고, 이게 R이고, R이 무지무지하게 크죠. 그 다음에 X 프라임도 is practically infinity. 그래서 이 total phase space area는 is too big. 그러니까 이거는 in general incoherent죠. 근데 만약 이 선을 이제 지구에서 observe 하는데, 여기서 지구에서 여기서 어스 포인트에서 이게 다 아파처럼 돼요.
그 아파처 사이즈를 2A라고 해요. 그러면은 여기서 페이스 스페이스가 어떻게 되느냐 하면은 이게 이 프리 스페이스 여기서 이제 선과 아파처의 거리를 D라고 할 때 프리 스페이스로 가면 이게 이 페이스 스페이스가 이렇게 기울어지죠. 지금 얼마나 기울어지느냐 하면 이제 이 페이스 스페이스가 여기서 이게 이거는 마찬가지고 굉장히 말도 굉장히 많이 기울어진다. 그럼 기울어지긴 x 프라임 x 얼마나 기울어지느냐 하면은 여기에서 이 라인 이퀘이션이 x 이퀄 x 프라임 이퀄 d 오버 x A가 예? D 오버 A 아니 A는 상관이 없지 지금 아직 아파처 생각하지 않고 단지 이 phase space가 여기에서 phase space at Earth this is phase space at Sun this is at Earth 그래서 거리가 D만큼 떨어졌다고 D만큼 떨어졌으면 이게 phase space가 이렇게 넘어지는데 그 넘어지는 각도가 X로 돼요. 그럼 그 경우에 여기서 이게 이제 R이라고 그 R 포인트는 다슨 K입니다. 그러면은 요 두께는 뭐가 되는가 하면은 이 두께가 이제 앵글의 두께인데 이 두께는 D 오버 R이 돼요. 그래서 R이 지금 태양 직경이 아무리 크더라도 이 디스턴스가 훨씬 더 크면은 요 앵글이 적죠. 그리고 이제 아파처를 뒀다는 것은 여기에서 작은 X 구간을 택하는 거예요. 여기 이제 A. 그러면 이 phase space area는 phase space area is A times R over D라고. 그럼 A times R over D가 적기 지금 이제 1 over 2 뭐 1 over 2 파이 그런 건 다 집어치워 버리고 이제 그냥 오더 망을 씌우고 하는데 A over R2가 이게 람다보다 적다고. 그렇게 이 A를 정하면은 then 그 다음에 여기서 Young's interference experiment 하면은 이게 이제 프린지가 이렇게 나옵니다. A가 이거보다 더 작으면 이 조건을 만족시켜주지 않으면 interference가 안 나와. 그래서 이 조건을 피지컬 옵틱스로도 이제 물론 디듀스 할 수 있는데 이렇게 포뮬레이트 하면은 이게 바로 이제 거의 트랜스포스 코헤런스를 거의 지오메트리컬 컨셉트로 트랜스포스 코헤런트를 알 수가 있죠. 이렇게. 그래서 이제 현대 요즘 그 서드 제네레이션 스토리징이라는 게 뭐냐면은 일렉트론 빔 시그마 R 프라임 시그마 X 프라임 그거를 레디에이션 시그마 R 프라임에 될 수 있는 대로 가깝게 적게 해가지고 될 수 있는 대로 가깝게 하면은 거기서 나오는 라이시 트랜스버스 코일한테 하기 때문에
그게 이제 서드 제너레이션 라이트 소스의 특징이에요. 그래서 현재까지는 아무리 이제 일렉트론 빔 사이즈를 줄여도 아직 엑스레이까지는 코헤런트하게 되지 못해요. 근데 그 엑스레이 원앙스트롬 정도에서 코헤런트하게 하려면은 이 링 사이즈가 few 킬로미터가 됩니다. few 킬로미터는 이제 그 하이에너지 피직스에서 그러니까 케바트론이라든지 이번에 KK 트리스탄이라든지 하이에너지 피직스로는 이제 쓸모가 없게 된 거를 그걸 다시 레트로핏해서 일렉트론 링을 만들어서 옵티마이즈 디자인을 하면은 이제 엑스레이 원앙스트롬에도 코헤런트한 그런 링을 만들 수 있다. 그래서 그거를 얼티밋 스토리지 링입니다. 얼티밋 스토리지 링. 그리고 이제 트랜스버스 코헤런트라고 그랬는데 그 또 다른 말로 디프랙션 리미트다. 그럼 디프랙션 리미트가 그럴 때는 언제든지 웨이브렌스를 스페시파이 해야 돼. 그러니까 인프라레드는 디프랙션 리미트 하기 쉽죠. 레디오 웨이브는 더 쉽고. 근데 엑스레이에서 하드 엑스레이 봅니다. typically 1 angstrom. We need a few kilometers. 그래서 이제 이런 뭐 지금 효능을 다한 하이에너지 큰 링이 있는 연구소 사장들이 이게 굉장히 관심이 많아요. 연구소 생명이 더 있습니다. 위에 얘기가 좀 연결되는 퓨큐런트 얘기. 퓨큐런트 얘기 나오는 이유가 그 위에 말씀하신 연결이 좀 다른데. 와. 아니 그건 전혀 퓨 킬로미터라는 것은 일렉트론 마트릭스 디자인 하는데 그러니까 이 일렉트론 빔 이미탄스를 저렇게 하려면 될 수 있는 대로 싱크로트론 그걸 젠틀하게 한다. 그렇기 위해서는 밴딩 레이디스가 굉장히 커야 되고 그렇기 때문에 이 림이 굉장히 커요. 오케이. 그럼 여기까지는 이제 트랜스버스 코헤런스를 얘기했는데, we should also talk about temporal coherence. Sometimes we call this longitudinal coherence. 똑같은 말이에요. longitudinal이라는 것은 이 코디네이터를 Z로 잡았을 때이고, 템포럴이라는 것은 이 Z가 이제 T의 관계이기 때문에 템포럴. 좀 비슷하게 여기에서도 이제 모델을 써서 이제 그 타임 도메인에서 일렉트릭 필드가 이제 트랜스버스 디멘션은 다 니글렉트 해버리고 타임 펑션으로서 exponential 일렉트릭 필드가 나이스 이렇게 가우시안 폼을 가지고 있는 4 시그마 4 스퀘어 마이너스 I 오메가 1t 그러니까 이 definite 프리퀀스가 되죠. 그러면 여기 푸리에 트랜스폼 e to the 오메가 sub 0는 dt e to the I 오메가 t
is of 0t. 이거는 여기 오메가가 있고 여기 definite 오메가가 있으니까 오메가 1이 있으니까 is of 오메가 이거는 오메가 1을 중심으로 이렇게 벨 쉐입이 됐어요. 그래서 이걸 하면은 C20 람다 exponential 1 over 오메가 마이너스 오메가 1 벨 그래서 4 시그마 오메가 스퀘어 쓸 수 있는데 여기서 시그마 여기서 이제 시그마 오메가 이거 하고 시그마 토하고 스페이셜 경우에처럼 그런 관계가 있겠죠. 여기 시그마 오메가하고 시그마 왜냐면 이제 여기에서 이걸 드라이브 했으니까 시그마 오메가는 시그마 토에 연결이 되어 있는데 그 연결인 스페이셜 경우하고 굉장히 비슷하다. 그래서 C 타임스 시그마 토는 시그마 R하고 비슷하고 같은 스페이셜 디멘션으로 그 다음에 시그마 오메가에다가 오메가 1을 디바이드 하면 이거는 시그마 R 프라임하고 코레스폰드가 되는 거예요. 그래서 시그마 R 프라임이 람다하고 4파이니까 이 타임 도메인에서는 C 시그마 토하고 시그마 오메가 1이 바로 람다하고 4파이 됩니다. 오메가 1이 센트럴 프리퀀시. 센터. 예. 그래서 이 센트럴 프리퀀시가 있더라도 이 웨이브의 익스텐드가 파이나이트 하면은 이 프리퀀시 컴포넌트가 여러 개 있으니까 그런데 이런 이제 벨 쉐입, 벨 쉐입은 이런 다우시안 폼 쉐입이 됩니다. 그래서 이 밴드위스 델타 오메가가 이 타임 디스턴스가 크면은 있어 델타 이게 인피니티 롱 하면 이게 벤치 작아진다고. 근데 리밋 이게 곧 인피니티 델타 오메가 become zero. 델타 펑션 요거를 또 이제 다시 쓰면은 그러면은 람다하고 4파이는 시그마 타우, 시그마 오메가, 그 다음에 C 오버 오메가 1 이렇게 되죠. 그러면 시그마 타우, 시그마 오메가는 오메가 1 오버 C 람다하고 4파이고 오메가 1은 2파이 C 오버 람다니까 이게 1/2 그래서 either this relationship or this or that says it's a temporarily coherent pulse Gaussian fundamental motion. 근데 이제 그러면 coherent length라는 게 있어요. 이 roughly 시그마 토인데 Gaussian pulse length인데 이걸 더 엄밀하게 이제 define 하면은 이 coherence length 타워 coherence length를 이 correlation 펑션을 통해서 define 해요.
correlation function C2는 first order correlation 이 t 플러스 4 이 t 그래서 dt 이 t 스퀘어. 그래서 이렇게 해서 계산을 하면 C2가 coherence 그러니까 about 2 with 2 square root 2 pi sigma 2고 it's about 5 sigma 2. 오케이. 이건 조금 그 디테일이지만은 나중에 이제 그림을 설명하기 위해서 이건 필요한데 여기에서 무슨 coherence length나 이런 개념은 조금 더 자세하게 설명을 해야 되지만은 앞으로 우리가 이거 그렇게 많이 쓰지 않기 때문에 그냥 요것만 알고 넘어가겠습니다. 그래서 지금 뭐를 하려고 그러냐 하면은 실제로 이제 chaotic light 근데 chaotic light은 아까 지금 쓴 이게 this is model of chaotic light. 이걸 아직 써놓지를 않았구나. 오케이. 그럼 모델 오브 chaotic light은 fundamental Gaussian 모드가 arbitrary separation 해서 나온 그걸 fundamental 그걸 chaotic light이라고 합니다. 그래서 모델로 E2D electric field가 E0 sum over J1 plus NE 그 다음에 이 fundamental mode E2 exponential minus 4 sigma 2 square and the T minus separated by T sub I, T sub J 그 다음에 minus I omega 1 T minus T sub J 다른 이제 지금 이 라이트도 이 아톰이 이미트하는 시간 T sub J가 랜덤할 거라고 여러 개로. 그래서 그걸 다 써놓으면 이게 이제 chaotic light의 example입니다. 그러면은 이 필드는 픽토리얼이 하면은 아까처럼 여기서 이제 원 펀더멘탈 가우시안 모드가 이런 오실레이션이 되고 그래서 이 디스턴스가 대개 이제 시그마 토죠. 이 오실레이션 피어리드는 이 오메가 1이고 근데 이거를 많이 더하면 이런 걸 굉장히 여기서 이렇게 굉장히 많이 더한다고 아비트라고. 그래서 이거를 say 10 to the 9 이런 펄스를 더하면 어떤 모양이 있어요? If NE is 10 to the 9, how would the resulting field 굉장히 복잡하고 어떤 생각에는 이게 뭐 무지무지하게 복잡할 것 같아요. 넘버가 클수록 NE is equal to say 100, 그 다음에 1000, 1 billion 이렇게 할 때 이 애드하는 필드가 굉장히 많잖아요. 이 세퍼레이션이 아비트라고. 근데 실제로 컴퓨터 계산을 해보면은 이건 아주 재미있는 문제예요. 그래서 여기서는 지금 익스포넨셜이 되지만은 이거를 리얼 파트로 하면은 이게 코사인이 되잖아요. 그래서 코사인 필드로 여기 가우시안으로 테이퍼링 오프 하는 것을 컴퓨터로 직접 한번 해봐야 돼요. 그렇게 하면 결과가
어떻게 되느냐 하면은 relatively simple. 어떻게 simplify 되느냐 하면은 이 결과가 뭐 한 이렇게 돼. 대략은. 지금 이거는 뭐냐 하면은 여기서 여기까지 길이는 about the t 이 캐피탈 T는 요 타임 tj가 t over 2 마이너스 t over 2라 그러니까 이건 t는 like electron bunch length. 그리고 요거는 roughly 이게 이제 이게 그 플럭추에이션이 있지만은 roughly 요거는 시그마 토라고. 시그마 토인데 사실은 이게 5 times 시그마 토 about the tau coherence. 그리고 어떨 경우에는 이게 이제 시그마 토보다 조금 작고 좀 크고 그렇지만 되게 라프이 그렇습니다. 그러면 이런 이거를 하나의 이게 이제 이게 코헤런트 리전이에요. 그리고 이런 리전에서는 more or less 그 필드가 코헤런트하게 진동을 하다가 어느 정도 이보다 길어지면 아비트라리 페이스가 바뀌어져 가지고 조금 트랜지션이 있다가 다시 또 이제 이렇게 나오는데 그러면 요런 coherence length가 roughly 5 times니까 total number of the coherent mode 는 t divided by about 5 sigma tau. 그래서 number of mode 이게 coherent 그리고 이 fluctuation은 여기서 이 amplitude intensity가 fluctuate 하거든요. C들을 다르게 하면 그런데 이 ML이 크면은 그 보통 그 포선 스타티스틱에서 그 샘플이 많으면은 fluctuation이 1 over number of the sample 이렇게 줄어가잖아요. 그 바로 그런 현상이 있었습니다. 그래서 그거를 조금 더 디테일로 갈 수가 있지만은 이제 스페셜 에리아 들어가지 않도록 하겠습니다. 노트에는 조금 더 자세히 써 있습니다. 그런데 the last topic we need to discuss today is intensity enhancement. Bunching and intensity enhancement. Section 1, 2, 6. 그래서 이게 이제 지금 아까 말한 그 wave field summation with arbitrary phase in front는 보통 이제 synchrotron radiation 포항 라이소스 PLS2에서 나오는 그런 라이트 모델이고 이 번칭 이거는 이제 프리 일렉트론 레이저의 모델이고 그래서 번칭이라는 건 뭐라 하면 일렉트론이 이렇게 확 분산되어 있지 않고 한 점으로 모여 있으면 그러면 radiation intensity가 n square가 될 거예요. rather than n. 근데 n이
10 to the 9이니까 인핸스먼트 팩터가 굉장히 크다고. 그래서 어떤 경우에 그렇게 될 조건이 뭔가 그거를 지금 이제 스타디하는 겁니다. 그럼 아까 여기에서 코헤런트 모델을 하면은 여기서 e to the 오메가 아까 타임 인코헤런트한 그 플럭추에이션 모델에서 e to the 푸리에 트랜스포머 계산을 하면은 this include this random phase factor e to the I omega t sub j 1 to n sub e 스퀘어가 있고 여기서 이걸 멀티플라이 하는 것은 이제 one particle coherent part is omega square. 근데 이 페이스 팩터를 봅시다. 그러면 이 페이스 팩터는 다시 이제 스퀘어 absolute 스퀘어니까 is J1 plus NE 더블섬이 되죠. 그 다음에 N1 plus NE e to the I omega tj minus tn. 그러면은 이제 아까는 이 오프 다이아고널 텀을 그 랜덤 페이스 팩터 때문에 무시했는데 지금 디스커션에서 그걸 무시하지 않고 그걸 take into account. 그럼 요 썸을 j equal to n 텀하고 플러스 n sub e j not equal to n 에서 이 썸을 그 j가 equal to n이면은 tj equal to tn 그러니까 이건 1이고 1을 n sub e 하면 number of terms가 n이죠. 근데 여기서 이거 ensemble average를 한다고. 근데 이거는 definite number니까 ensemble average를 해도 그냥 n이고 상관이 없죠. 이 나머지 term은 j not equal to n pass인데 이건 ensemble average of e to the I omega tj minus tn. 근데 electron all the electrons are equivalent. All electrons are equivalent. 뭐냐면은 electron 1이나 electron 2나 distribution이 똑같아요. And independent. 그러면 이 average는 as long as j하고 n 파티클이 다르면은 요 average는 t1, t 두 개 인덱스 다른 것만 택하면 되고. 그래서 이거는 다시 말해서 n sub e이고 여기는 number of term이 n sub e minus 1 해서 어떤 특정한 두 개를 쓰여서 e to the omega t1 minus t2의 ensemble average를 구하면 됩니다. 근데 if t1 distribution 이 f t1입니다. 이거는 electron beam bunch density 생각하시면 그렇게 하면 이거는 e to the I 오메가 1하고 t1하고 t2는 independent distribution이니까 이거는 다시 해서 e to the I 오메가 t1
거의 에버리지 해가지고 이 컴플렉스 컨주게이트로 e to the I 오메가 t2 해서 이 컴플렉스 컨주게이트죠. 근데 이거는 하나의 에버리지는 e to the I 오메가 t1에다가 일렉트론 density distribution t1에서 인테그럴 하면 됩니다. 근데 이건 simply complex conjugate. 그래서 이게 이 전체 스퀘어입니다. 그러면 다시 우리가 항상 좋아하는 가우시안 디스트리뷰션. 그래서 일렉트론 빔의 번치 디스트리뷰션이 가우시안이라고 하면은 e to the minus 2 sigma square 일렉트론 번치 랭스 그 다음에 t 스퀘어, t1 스퀘어. 그러면 이 인테그랄을 우리가 금방 원하던 가우시안 인테그랄이니까 지난번처럼 컴플리트 스퀘어를 해가지고 할 수 있죠. 그 결과가 이게 nothing but e to the 마이너스 요 인테그랄 자체만은 e to the 마이너스 1 half 스퀘어 오메가 스퀘어 시그마 e 스퀘어. 근데 이게 absolute 스퀘어이기 때문에 1 half가 e to the 마이너스 오메가 스퀘어 시그마 e 스퀘어. 근데 저 위에서 TJ 얘기할 때는 그 일렉트론이 그 TJ나 시간에 에미션을 한다 그런 시간이 있고 여기 디스트리뷰션 얘기해보면 T1에서 일렉트론 디스트리뷰션이 TJ라는 거는 저 일렉트론 이 일렉트론이 그 포지션 어떤 기본 포지션을 어라이벌 하는 타임이라고 생각합니다. 근데 그거는 어라이벌 하는 타임이지만은 거기에서 언듈레이트 같은 게 있으면은 그 어라이벌 타임을 중심으로 해서 레디에이션을 이미트할 거예요. 그러니까 저 디스트리뷰션 자체는 요거의 그래서 이 투대 이게 어디서 나오느냐 하면은 타임에서 t-tj에서 나온 거예요. 그 요거를 푸리에 트랜스폼하면 이런 페이스 벡터가 나오죠. 무슨 말인지 몰랐어요. 이게 바로 여기서 한 이야기. 여기서 펄스들이 웨이브 처리 나오는데 arbitrary time separation is t j. 그래서 그걸 푸리에 트랜스폼 하면 바로 이런 페이스 벡터. 그래서 이 토탈 이습 오메가 인텐시티가 이 컨스턴트 텀이 있고 이 다이아고널 텀 n sub e 그 다음에 off diagonal 텀 n sub e minus 1 e to the minus 오메가 스퀘어 시그마 e 스퀘어. 근데 이게 n sub e가 10 to the 9, 10 to the 10 그렇게 돼요. 그러니까 이거는 10 to the 18이에요. 그러니까 이게 무지무지하게 클 것 같죠. 근데 이 exponential factor가 usually very, very small. It's smaller than 10 to the minus 9이에요. 그렇게 되는 경우에 dominated by 이 diagonal term 이거라고. 그러니까 radiation intensity가 I in proportional to number of electrons. 그래서 이거는 보통 우리가 이 싱크로트론 radiation의 경우. 근데 어떤 특별한 경우에
특별한 경우에 그래서 이걸 또 다시 써가지고 이거 constant NE를 끄잡아내고 여기에서 1은 그냥 무시할 수 있고 여기서 1 times N E to the 마이너스 오메가 스퀘어 시그마 E 스퀘어인데 어떤 특별한 경우에 이게 if this is larger than 1 then enhancement가 있는 다른 예를 들어서 보통 일렉트론 번치 랭스 요즘 아주 제일 적게 하는 게 say 10 femtosecond 이건 울트라 파스트 일렉트론 번치 랭스고요. 10 femtosecond면은 웨이블랭스로는 디스턴스로는 C times sigma E 3 times 10 to the A 곱하기 10 femtosecond는 10 to the minus 14이죠. 그러면 이거는 3 times 10 to the minus 6 미터. 그러면 여기 오메가 시그마 E는 2파이 C 시그마 E 디바이드 바이 람다. 그럼 이건 2파이하고 C 시그마 E는 3 times 10 to the minus 6고 그 다음에 원앙스러움이라고 하면 원앙스러움은 10 to the minus 10이에요. 그럼 이거는 6파이 times 10 to the 4 그럼 exponential 여기서 이 팩터는 exponential 이거의 수계죠. 그러면 is n times e 마이너스 오메가 시그마 e 스퀘어는 n을 10 to the 9이라고 봤고 e를 여기서 이거는 6pi times 10 to the 4 스퀘어 이게 얼마겠어? Is this greater or less than 1? 이거는 이것은 almost exactly zero. 그래서 이거는 very much smaller than 1. 근데 if sigma E is much less than wavelength, 원앙스러움보다 훨씬 더 적다. 1/10 앙스트롬. 그런 경우에 이 오메가 시그마 E는 about order is about 1 or smaller than 1. 그러면 이 exponential 팩터가 거의 this is of order 1. 그러면 이거는 10 to the 9이 됩니다. 그래서 10 to 10 to the 9 그래서 이 경우에는 일렉트론 빔이 번칙이 얼마나 되냐 하면은 그냥 한 군데 다 모여 있어가지고 이 디스턴스가 0.1 앙스트롬이라고. 근데 이건 우리가 이렇게 만들 수 없어요. 0.1 앙스트롬을 이렇게 10 to the 9 일렉트론 모아놓으면 스페이셜 때문에 그냥 금방 이제 풀어진다고. 근데 FL에서는 이렇게 하지 않고 한 군데만 하는 게 아니라 요거를 번칭하고 또 번칭하고 하는데 요 사이가 exactly 난다면은 이거하고 효과가 똑같아요. The same. 왜냐하면 여기서 페이스백 e to the i 오메가 1 t ti 마이너스 tj 이렇게 했었지 않았어요? 그래서 이 tj가 람다 어파트 하면은 이게 페이스가 2파이 체인지 한다고. 그러니까 똑같다고. 그래서 periodic bunching
경우. 근데 이게 이제 프리 일렉트론 레이저에서 그래서 이제 그게 프리 일렉트론 레이저가 왜 인텐시티를 그렇게 높게 할 수 있느냐, 그 기본 원리. 오케이. 오늘은 질문 없어요? 이거 어디 거지?